إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كن وسلم دائما أبدا كخير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف العرب والعجم محمد يمشي على قدمي محمد باسط المعروف جامع محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد رسول الله قاطبة محمد الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد بالنور طينته محمد زل نورا من الكدام محمد بالعدل ذو شرف محمد والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم محمد خلق الله من
لن حقا على عالمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق محمد روح لأنفسنا محمد فرض على الأمم محمد دنيا وبهجتها محمد غمة والظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد مناكب محمد رحمن بالنعم محمد باري وخيرة محمد من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد للضيف مكرم محمد والله لم يضم محمد دنيا ببعثته محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يوم بعث الناس شفيعنا محمد نور الهادي من الظلام محمد قائم لله ذو الإمام محمد خاتم للرسل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحيم العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك
اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع تذكر التذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة يوم القيامة يا حافظ احفظنا وثبتنا مع الثبات. اللهم ثبتنا على الحق والهدى ربنا 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 يا ربنا أكرمنا ما أكرمت لبرك الصن من فهم النبيين حفظ المرسلين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin hadirat Bapak Ibu saudara saudariku jemaah majelis Ta'lim Musalla Syairus Salikin Bambaru rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makasih ya Rabb, lakal hamdu ya Allah yang masih terus memanjangkan umur kita dalam sehat walafiat dalam iman dan Islam, dan selalu kita dimudahkan Allah dalam ketaatan demi ketaatan, dan insyaallah ini menunjukkan kita hamba yang disayang oleh Allah, hamba yang dikehendaki oleh Allah tentang kebaikan. Karena daripada isyarat Rasulullah SAW pernah menyampaikan, idza habballahu 'abdahu ista'malah. Kalau Allah cinta dengan seorang hamba, maka hamba tersebut akan dipakainya, dipergunakan. Maka sahabat bertanya, apa maksud ista'malah? Maka Rasul mengatakan, yuwaffiquhu, ditetapkan Allah hamba tersebut untuk melakukan ketaatan. Dalam riwayat sebelum dia wafat. Kita semua tidak tahu kapan kita wafat. Ya, kita semua tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Yang jelas setiap saat kita ditetapkan Allah dalam taat, maka itu insyaAllah petunjuk kalau Allah cinta dan sayang sama kita. Mudah-mudahan diniatkan tidak diniatkan, apalagi diniatkan kita melakukan semua ketaatan, termasuk hadirnya kita di majlis taklim, diniatkan untuk mensyukuri segala bentuk nikmat Allah. Nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat kelapangan waktu, nikmat ketenangan, kenyamanan, nikmat ketenteraman, nikmat bermacam fasilitas kehidupan yang Allah berikan, nikmat rezeki, nikmat hidayah, nikmat segala macam nikmat. Termasuklah nikmat yang agung, yaitu nikmat taufik subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Sebelum kita mulai, minta tolong bagian ikhwan yang sebelah sini boleh maju sedikit. Yang di tengah maju ke depan tu kosong sayang. Yang penting jangan nutupi kamera. Maju lagi, geser lagi. Yang langsung di belakangnya maju ke depan, jangan di belakangnya. Ma'asyarul ahbab hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Melanjutkan kembali bacaan kitab Bidayatul Hidayah dari Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih. Masih seputar tentang adab seorang murid kalau kita dijadikan Allah Ta'ala sebagai murid, baik itu murid di pesantren, di madrasah ataupun kita di majelis taklim. Kemarin sudah disebutkan beberapa adab etika yang hendaklah kita terapkan kepada guru kita, di hadapan guru kita, agar kita bukan cuma dapat ilmu tapi berkah ilmu. Ya, kalau ilmu dapat pacak tanpa duduk depan guru, apalagi di zaman sekarang. Ya, tinggal buka medsos, buka Ustadz pengen tinggal klik dapat. Tapi keberkahan dari majelis, keberkahan duduk dengan guru, apalagi yang namanya talaqi, langsung dapat, itu tidak kita dapatkan daripada kalau kita cuma dapat lewat dengar rekaman, melihat rekaman, atau dapatkan langsung lewat mungkin seperti sekarang live tanpa ada udzur kita tidak bisa datang. Kalau kita ada udzur lain cerita. Nah, duduknya langsung kita pada guru itu suatu kenikmatan yang lebih. Ya, apalagi seperti yang mana kita tahu, ya insyaallah mudah-mudahan di Palembang ini masih ada guru-guru yang masyaallah yang berkah. Yang kita melihat mereka, kita dapat ketenangan batin, yang mana mereka melihat kita dapat keberuntungan dunia akhirat. Bukan hanya lewat ilmu, bukan hanya lewat doa, bukan cuma lewat nasihat, tapi melihat mereka saja
kita bisa ingat kepada Allah. Masih ada ikhwan kalau kita mau mencarinya. Apalagi kalau kita senantiasa berhusnudzon kepada guru-guru kita, maka insyaallah kita dapatkan ternyata mereka itu masih banyak. Sebagian memang sudah tidak keluar dari rumah, duduk di rumah karena keadaan usia mereka atau penyakit yang mereka miliki. Sebagian mereka masih ditakdirkan Allah diperjumpakan dengan kita di majelis-majelis, di acara-acara. Nah, ikhwan rahimani rahimakumullah, agar kita dapat keberkahan lebih, maka semakin sempurna kedudukan seorang itu menerapkan adab zahir batin kepada gurunya, maka semakin besar dia mendapatkan keberkahan atau sir rahasia dari guru tersebut atau dari ilmu yang diberikan guru. Kalau cuma modal paham ilmu, boleh jadi wong cerdas dia dapat lebih, ya wong yang agak lambat mungkin dapatnya dikit, tapi Allah Maha Adil, tidak lewat itu kita dapat keberuntungan. Ya, ada orang tidak hadir tapi dapat beruntung lebih daripada orang yang hadir. Kemarin telah kita bacakan beberapa etika, di antaranya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemarin yang sudah kita sebutkan adalah seorang murid ketika duduk depan gurunya jangan banyak tolah-toleh. Ya, tafid baik ngelirik sana ngelirik sini, apalagi sampai noleh kepala ke sana ke, sementara guru atau seorang ulama sedang berceramah. Seorang ulama, apalagi kalau kita kenal orang soleh, orang baik, penting kita gambar melihat mereka aja kita dapat keberuntungan. Lebih lagi kita dilihat oleh mereka, ini lebih hebat lagi. Nah, maaf kita potong dikit. Adab yang itu sebutkan ini ikhwan, kita terapkan bukan hanya terhadap sosok orang soleh, orang alim, ulama, ustadz yang hidup, tapi yang telah wafat pun ketika kita berziarah hendaklah kita bersikap seakan-akan mereka itu benar-benar hadir, ada di depan kita. Karena kita kadang-kadang kalau sudah depan kiai, depan ulama yang sudah wafat, kuburan yang kita ziarah, kita berkelakar. Cek depan kita ni benda mati, kuburan biaya, dekati apa-apa. Kadang-kadang kita dengan sibukan kita dunia kita. Beda ketika kita duduk depan seorang yang masih hidup. Nah, kalau kita mampu kita samakan adab etika kita kepada mereka yang telah wafat ketika kita berziarah kepada mereka. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah. Jangan kita noleh, jangan kita ngelirik, apalagi sampai disibukkan dengan hal-hal yang membuat kita lalai. Konsen, ya, telinga kita fokus, pandangan kita juga fokus, dan mudah-mudahan hati kita pun bisa menerima pancaran cahaya daripada ilmu-ilmu tersebut. Karena hakikatnya ikhwan, ilmu itu datang dari Allah, ilmu itu sumbernya datang dari Rasulullah. Lewat wasilah termasuklah wasilah kita punya guru, sampailah kepada kita. Kadang nasihat itu sama kita dengar, tapi yang merasakan faedahnya beda-beda, tergantung kesiapan. Al-madad ala qadar isti'dad. Ketika seorang datang ke majelis taklim, ke seorang ulama, seorang ustaz, dia duduk dengan kesiapan niat soleha, dengan membuang segala pikiran-pikiran kotor, dengan dia membersihkan diri zahir batin, lalu duduk dengan akhlak, dengan adab, dia tidak sibukkan dengan yang lain-lain, mungkin dia akan dapat beda dengan orang yang tidak menerapkan seperti itu. Sengaja dia mandi ngapo nak ngadap guru, sengaja dia mandi karena dia nak ngadap, nak hadir majlis taklim. Nah, ini akan beda dengan orang yang tidak peduli dengan hal-hal seperti ini, karena lewat adab dan etika itulah sir rahasia dan keberkahan akan kita dapatkan. Kali lagi, kalau sekedar ilmu zahirnya baik, mungkin siapapun bisa dapat, modal kecerdasan boleh jadi kita dapat lebih. Tapi sir rahasia, di antara rahasia sir yang kita dapatkan itu, begitu dengar nasihat termotivasi untuk mengamalkan. Sekarang kita duduk kami sini, ada amalan yang kami sampaikan, misalnya ada seseorang atau beberapa orang yang begitu dapat langsung diamalkannya, langsung dikerjakannya, langsung diusahakannya. Atau berupa itu suatu teguran untuk meninggalkan satu keburukan, langsung ditinggalkannya. Tapi berapa banyak dengar baik, bahkan berulang-ulang dia dengar biasa baik. Tak ada tergerak dirinya untuk termotivasi melakukan suatu ketaatan. Contoh misal, berapa kali kami sendiri, belum lagi ustaz lain, menyampaikan tentang ya Allah, 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 ayo cepat baca Quran, sebulan kita lepas, dengar berulang kali, tapi juga tak tergerak hati kita. Nah ini mungkin ikhwan, mungkin ya, boleh jadi ustaz yang nyampaikan ini kurang ikhlas, boleh jadi menyebabkan murid tidak menerima ilmu itu dengan mengamalkan ilmu, boleh jadi. Tapi kita tak bisa nak bersuudzon seperti itu. Kita cukup biar tahu diri kita dewek. Mungkin kitanya memang tidak ada kesiapan untuk menerima
nasihat tadi. Kalau orang punya kesiapan untuk nasihat, maka nasihat sekecil apapun akan manfaat untuk dia. Ya, bahkan nasihat itu tidak lewat lisan pun dia akan mendapatkan daripada nasihat-nasihat tersebut. Bal yajlis muta'addiman mutrifan mutriqan ka'annahu fis shalah. Dan dia harus fokuskan, nunduk, melihat gurunya tadi, mendengarkan dengan seksama, tidak banyak gerak-gerik apalagi tolah-toleh, seperti dia sedang dalam keadaan sedang salat. Fa idza qama lahu, kalau guru wala yaktiru alaihi inda malalihi. Dan jangan terlalu sering pula kita mondar-mandir atau mendatangi guru kalau kita lihat guru lagi mungkin tidak senang dikunjungi. Ya, guru lagi senangnya ibadah banyak, kita datang terus, besok datang lagi, besok datang. Boleh jadi itu sesuatu yang tidak nyaman buat guru kita. Tapi kalau dari guru yang minta, suatu kenikmatan. Besok datang lagi, besok datang lagi, belajar lagi, itu suatu kenikmatan. Maaf, kadang-kadang aduh, dan kami juga mengalami, ya walaupun bukan kami menganggap diri kita punya kelebihan apa, aduh tahan datang jauh-jauh ngajiku cuma nak pengen duduk baik, pengen duduk ngajak kelakar. Tidak ada suatu ilmu yang ditanyakan, tidak ada suatu yang penting dia datangkan, cuma pengen ya arti nyita waktu baik, nyita waktu istirahat, nyita waktu guru, cuma ada kelakar yang tidak pula lah. Ujungnya balik nak foto, balik nak foto, habis foto nge-save, aku dari rumah Habib pula, dari rumah Ustaz pula. Ada orang yang seperti itu ada. Oke, kadang-kadang sebagian ikhwan kita ketika si fulan ada uang ngomong nak ketemu Ustaz fulan, dia nanti ada urusan apa, nanti ada hajat apa. Kalau memang nanti ada hajat pentingnya, adalah kalau tidak jangan. Ya, Ustaz itu, Habib itu, Kiai itu dia banyak kesibukan. Jangan namakan dari katakan dari bahasa Arab itu al-mashghul la yushghal. Al-mashghul la yushghal. Wong yang sibuk jangan disibukkan. Ya, wong sudah sibuk jangan ditambah sibuk. Kalau tidak harus dengan beliau kita pacak dari yang lain, cari yang lain. Kalau pacak lewat penyampaian wasilah, lewat wasilah. Kalau tidak pentingnya tidak usah, karena itu akan menyita waktu istirahat, waktu ibadah, waktu zikir mereka. Lain kalau kita sudah ngomong lah janji lalu dipersilakan, apalagi kalau dia nyuruh kita mampir, kita datang, dia senang dengan kehadiran kita, itu suatu kenikmatan dari Allah. Tayyib ikhwan rahimakumullah. Wa idza qama lahu, kalau guru kita tegak berdiri maka tegaklah kalau kita. Ya. Ini memang akhlak yang diajarkan. Dan ini tidak berlebihan. Ketika guru kita datang atau orang-orang yang kita muliakan, orang tua kita, mamang kita, paman kita, atau sosok orang yang soleh datang, kita berdiri menyambut mereka. Itu diadakan di zaman Rasulullah. Rasulullah pernah menyuruh para sahabat dari kalangan Ansar, ketika itu mereka sedang duduk sama Rasulullah, lalu pemimpin mereka dari kalangan Ansar baru datang. Maka Rasulullah ngomong, "Gumu di sayyidikum, bangunlah kamu hai Ansar, menyambut tuannya kamu, pemimpinnya kamu." Tegak mereka. Jadi tidak berlebihan. Begitupun ketika guru kita berdiri, tidak meninggalkan tempat, kita berdiri. Apalagi memang bukan karena posisi jalan itu akan dilewati guru, bukan. Walaupun kita dari posisi tempat lain, sunnahkan juga, dianjurkan untuk berdiri. Apa ta'ziman wa ihtiraman, muliakan, ya memuliakan. Bahkan Anda mungkin pernah dengar cerita, kalau tidak salah ini Imam Malik rahimahullah ta'ala, pernah ketika beliau sedang mengajar, tiba-tiba beliau berdiri, duduk lagi ngajar lagi, tengah lagi, diri lagi, duduk lagi, sampai yang hadir murid-murid bingung, ada apa ini? Lagi ngajar, tetap tegak, duduk lagi, tegak, duduk lagi. Selesai, ada yang beraningkan diri untuk bertanya, kenapa wahai Syekh, hari ini kami mendapatkan engkau bersikap aneh, lagi ngajar tiba-tiba tegak, lalu duduk, dengan lagi tegak lagi, duduk lagi. Ngapa? Aku ketika ngajar tadi, aku melihat anak guruku sedang bermain di depan situ. Anak gurunya masih kecil, main, jadi dia tegak menghormati anak gurunya itu. Kenapa? Bukan karena budak itu belum apa-apa, belum baca apa-apa, dah punya ilmu, dah punya apalan apa-apa, masih kecil. Tapi karena itu adalah anak guruku, sampai yang berdiri. Ya, ada orang masuk lewat gang, lewat jalan, mungkin sudah pernah kami sampaikan di majlis ini. Ketika nak lewat satu gang atau jembatan yang kecil yang tidak bisa dilewati oleh orang secara berpapasan, ketika itu dia mau lewat sebelum bawa anak murid ini, santri katakanlah, di depan dia ada ternak, entah itu ayam atau kambing milik gurunya. Nak lewat juga, mundur kalau mereka. Padahal itu binatang, kalau kita lari binatang, kita nak lewat. Tapi karena mereka tahu itu nisbahnya adalah ternak gurunya, mereka ngalah. Dan ini tidak berlebihan. Ya, yang seperti ini tidak berlebihan. Memang itulah etika adab. Nah, tinggal kita berpikir, kali itu ternaknya baik, itu anaknya baik, cucu budak yang masih kecil belum berilmu, belum, kita contoh ulama kita menghormati bagaimana dengan
sosok guru itu sendiri. Sekarang antum sering dengar hadis Rasulullah, malaikat membentangkan sayap untuk tolabul ilim. Nih antum ini tolabul ilim kalau anak majelis, malaikat bentang ke sayap, minta diinjek, minta dijalani. Cuma kamu udah ngerasa baik. Kamu jalan sini nginjek sayap malah malaikat. Hak, dan jangan dianggap permainan ini. Hadis Nabi SAW. Hitan fil bahar, semua hewan yang ada di lautan itu mengistighfarkan untuk antum galau-galau. Tak putus. Istighfar dari mereka itu tak putus. Berapa jumlah hewan? Tak bisa dihitung. Triliunan, biliunan. Dari iwak yang paling kecil sampai iwak yang besar. Dari segala jenis binatang di laut, di sungai, itu tak pernah putus beristighfar untuk talabul ilm. Nah, sekarang kita bayangkan dan kita berpikir sana. Kalau hal itu didapatkan oleh talabul ilm, murid yang nuntut ilmu, wa kaifa bi'allimul ilm, bagaimana dengan guru mereka yang mengajari mereka? Kalau murid mendapat semacam itu, bagaimana dengan guru mereka yang mengajari mereka? Maka tidak berlebihan ketika Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, ana abdun liman allamani harfan wa tidak aku adalah akan menjadikan diriku sebagai hamba bagi seorang siapapun yang mengajarkan aku, walaupun cuma satu huruf. Walaupun cuma satu huruf. Kalau orang-orang tua yang paham tentang hal ini, maka dia tidak akan pernah protes, apalagi mencegah ketika lihat anaknya misalnya di pondok nyuci ke motong ustaz, mengisi ke kandang sapi kiai. Anak-anak sini sudah jauh kan tuh usia macam ngapun. Kadang-kadang nyope, tak belajar, nyope berkata, belajarnya jangan. Kalau orang yang tahu dan dia cukup dengan ucapan Imam Ali tadi, dia tidak akan protes dan dia pasrah bertawakal Allah, ini anak bakal dapat berkah. Wa hakadha ikhwan rahimakumullah, wa idza qama lahu wa la yatba'uhu bi kalamihi wa su'alihi wa la yas'aluhu fi tariqihi ila an yablugha manzilahu. Nah, ini juga walaupun kadang-kadang beda ustaz, beda kondisi, cuma kita harus terapkan ini ikhwan. Guru-guru kita ni tak menganggap hal yang buruk, dianggap biasa bela, kurang lebih lah. Tapi ada orang yang tidak mau seperti itu kan, kurang ada. Macam kemarin anak contohkan, ada orang ngantar ke undangan di jalan. Undangan ini seharusnya diantar ke rumah. Tapi jika ustaz tadi itu ada di situ, dia datang menunjukkan, ustaz ini ada undangan dari bapak pulan, dari haji pulan. Ustaz tadi macam saya, misalnya sini ada datang ikhwan menunjuk undangan dari langgar pulan, dari bapak pulan. Mungkin insyaAllah kami tidak akan memberatkan diri mereka. Jangan, ini antar rumah kakek. Sebenarnya undangan ini harusnya diantarkan ke rumah. Tapi tidak ada masalah buat kami. Tapi ada orang yang jaga itu, tidak pantas ini menunjukkan undangan di majelis. Datang nih ke rumahnya. Orang dulu kan cak itu. Nah, termasuk dari sini kata Imam Ghazali, wala yas'alu fi, jangan kau bertanya di jalanan. Guru kita lagi nak balik, kita juga Ustaz, Ustaz nak nanya Ustaz lagi Ustaz. Secara etika itu tidak tepat. Tapi kadang-kadang kita butuh. Kenapa? Ini pertanyaan darurat, harus aku jawab, dapatkan jawabannya, dan kalau aku tidak ada kesempatan lagi misal, bolehlah kita lakukan. Tapi kadang-kadang ada orang yang kebiasaannya seperti itu. Nanyo ketika Ustaz tadi lah nak jalan, lagi sibuk, gimana dia nanyo. Nah, hal itu sebaiknya kita hindari. Kecuali kalau memang yang sebenarnya emergent, kita lupa, kita tak tahu masalah atau butuh jawaban yang darurat. Ini kadang-kadang kita tak perhatian di majelis, ketika Ustaz tadi selesai kita bertanya-tanya, apalah tadi itu, apalah tadi. Saat mentu kita bertanya, padahal sudah dijelaskan di majelis tadi. Wala yas'aluhu fi tariqi ila an yablugha manzilahu, tunggu sampai ke rumah barulah bertanya. Ini nanya di jalan. Memang zaman kita beda ya kawan. Memang kita memang beda sekarang ini, keadaan sekarang ini. Namun tetap etika ini kita jaga. Kita jaga. Apalagi kalau itu orang-orang yang tua, guru-guru yang mulia. Jangan seperti itu. Datangin ke rumah beliau, cari orang dekat sama dia. Mungkin kalau dia model sekarang ada ustaz itu, ada sekretaris khusus. Hubungi sekretaris atau anaknya atau keluarganya, kapan ada waktu kami pengen sowan. Kapan kia ada waktu kosong kami pengen datang, ada hal yang pengen kami pertanyakan.
Nah, itu tentu kalau tidak mirjan. Tapi kalau mirjan mungkin mau tidak mau kita harus tanyakan saat ini ya. Mungkin dabak sampai sekali-sekali yang seperti itu. Tapi alangkah baiknya dihindari. Kadang-kadang hal seperti itu membuat jawaban juga tidak sempurna kadang. Kalau kita nanya di jalan. Ya, kiai tadi, ustaz tadi jawab juga. Jadi apa adanya beda dulu jawab itu. Padahal pembahasan ini penting. Apalagi misal antum nanya tentang masalah jatuh talak apa tidak, terhitung zina atau tidak. Yang ditanya tentang masalah warisan, tidak bisa ya kawan, nanti nak nanya di jalan. Di majelis seperti ini pun habis acara nanya, tidak sempat. Bukan tempat itu, butuh penjabaran, butuh ketelatenan, kehati-hatian. Nak ditanya sikap-sikapnya, mak mana bentuk ucapannya, lalu bagaimana, mak mana benar. Karena kalau sampai dia mengatakan, oh ini tak jatuh talak, ternyata jatuh talak, nanggung dosa. Wong berzina dia nanggung dosa. Atau sebaliknya, karena dengan kondisi yang seperti itu, apalagi di jalan, yang seharusnya tidak jatuh talak dikatakannya jatuh talak, wong berpisah gara-gara dia. Masalah zina dan tidak zina juga, kata-katakan oh itu jatuh zina hukumnya, padahal tidak. Karena pertanyaan itu ditanyakan di tempat dan saat yang tidak tepat. Itu dari segi efek buruknya, dari segi adab, dan itu memang tidaklah adab. Ya, kalau mengente mau juga misal tidak emergen, boleh jadi kita tulis dengan rapi, masuk ke amplop. Ustaz anakku kami ada nak ditanyakan, tunjuk kan kapan Ustaz kira-kira sudah jawab, kaget kami embek di rumah misal. Bisa seperti itu. Jadi kita jaga etika. Sama antum lihatlah kadang-kadang orang-orang yang urusan dunia itu menghormati bosnya, menghormati pejabat tingginya, nak nanya begugup dia takut marah beda buani. Ya, kita ini kadang-kadang memang sudah terlalu dekat, terlalu akrab. Guru itu bagaikan kawannya, labas. Tapi tetap jaga diri, jaga adab, jaga akhlak. Wala yusi adh-dhanni bihi fil af'ali dhahiruha munkaratun indahu. Jangan pernah sekali-kali engkau bersuudzon, bersangka buruk dengan apa yang kau saksikan pada gurumu. Ya, walaupun memang guru, ustaz, kiai, habib itu, walaupun dia guru, ustaz atau kiai atau habib, dia manusia yang boleh jadi melakukan satu kesalahan, boleh jadi dia melakukan suatu perkara yang makruh atau meninggalkan sesuatu yang sunnah. Tapi kita harus husnudzon. Jangan kita langsung ngecam, ustaz ini ngomong makan siwak, dia tidak makan siwak misal. Kita tidak tahu ada apa. Kita lihat ada seorang ulama, seorang ustaz, begitu sedang majlis macam itu, masuk belakang sana, ada haji fulan bin fulan, wong kayo datang terlambat, langsung haji ji sini ji, jangan duduk belakang, sini ji. Oleh kalau langsung kayu cak itu kenian, gila orang miskin datang lambat, talak aja di belakang. Jaga hati, jangan suudzon. Mungkin ada tujuan-tujuan tertentu yang di balik itu ada sesuatu yang kemaslahatan yang besar, baik untuk manusia pribadi, bahkan mungkin untuk umat. Tahu dan kita ini banyak berbuat zalim dengan bawahannya. Berapa puluh manusia terzalim oleh dia. Kebetulan dia mampir. Kalau macam ni biasa nak dibesarkan, nak diagungkan. Nah, kita nak marahi dia biar dia pacak ngobah dia tadi tu. Kalau kita cuekkan, dia berlari. Ya, jadi mungkin dimajukan. Jadi besar hati dia. Ya, dia besar hati, dia senang. Besok datang lagi, duduk lagi. Hanya dia dekat. Nah, mulai kalau dia sudah dengar, sudah dekat, sudah banyak. Mungkin ada trik yang pacak diterapkan. Tapi dia pacak hanya dengan nasihat. Dengan nasihat sehingga dia bisa menyetop kedoliman-kedolimannya. Ya, kedoliman bisa disetopkan. Kita langsung suudzon biasanya. Ya, apalagi kadang-kadang kamu nih, giliran ada tahlil juga mau kayu ustaz kumpul galau. Giliran waktu si John kemarin bibiknya meninggal cuma 2 ustaz. Waktu haji itu bininya meninggal hampir nak 20 ustaz. Jangan suudzon. Kata urusan sama kamu itu, jangan ngotori pikiran, jangan ngotori hati. Kalaupun memang maaf itu ustaz 20 gara-gara cinta dunia, kamu udah bakal ditanya di akhirat. Ngapa kamu nak suudzon? Kalau ternyata salah, celaka kamu. Suudzon dengan orang-orang yang baik, lebih celaka lagi. Ini kita kadang-kadang macam itu. Ya, kan rumah wong
tahajud, orang kaya ada acara, memang ramai artis yang datang. Giliran kita ada kenangga kecil-kecil ngundang ustaz tu sampai 7 kali, lagi tak datang juga dia. Jangan suuzon. Itu orang kaya lah ngundang ustaz tadi sebulan setengah. Kamu baru minggu tadi nyuruh datang. Prinsip seorang muslim yang baik, yang mana yang duluan ngundang itu yang didulukan datang. Kebetulan posisi dan dia tidak memandang posisi, nak orang kaya, nak orang miskin, nak pejabat, nak rakyat biasa, yang mana duluan ngundang anak itu yang anak datangi duluan. Kebetulan baik yang duluan ngundang orang kaya. Kita ni orang tak punya, miskin. Misal langsung nurukis hati kita, tengok ustaz dan kita ngundang tak datang. Sekarang ni ada di rumah haji itu dia acara mili-mili naik ustaz. Biasalah kalau 5 watt ni nak sabar. Ngokis, ngotori hati, ngotori pikiran. Kalau nanti besok ini mungkin kita ni lambat undang, mungkin soal undangan duluan ke situ. Selesai. Cuma kita kalau suudzon. Apalagi sama guru yang menyelamat ke kita, menunjuk kita ilmu, membimbing kita suudzon. Tak boleh. Bahkan banyak diceritakan dalam kutubus salaf, ketika engkau melihat mereka melakukan suatu kemungkaran sekalipun, jangan kotori hati dan pikiranmu. Palingkan mukamu, tutup pandanganmu, tutup hatimu. Jangan sampai kau terusik sedikit pun dengan kejadian itu. Boleh jadi kejadian itu menurut kau mungkar, ternyata dia ada dalil khusus yang membolehkan itu terjadi, dan dia lakukan itu pun karena suatu yang darurat. Boleh saja terjadi. Kita tak tahu, belum nyampe ilmunya kita. Kita belum nyampe ilmunya. Jadi nak hati-hati. Ya. Jangan kau suudzon sama mereka, kata Imam Ghazali, wala yusi'udzan bihi fi af'ali dhahirah, dengan perbuatan yang zahir. Makanya disunnahkan kalau kita duduk depan guru, bahkan untuk umum, kita minta berdoa sama Allah, mastur uyuban nas anni, ya Allah tutupilah aib-aib manusia dari aku. Lebih fokus lagi, lebih kerucut lagi, lebih khusus lagi, Allah mastur uyuban muallimi anni au ustadi minni. Ya Allah, tutupkan aib-aib guruku dariku, jangan sampai aku terjingok. Wala tadhhib barakatahum min, tapi jangan kau hilangkan berkah mereka untukku. Ya, jadi hal-hal gitu juga keburukan muncul dari seorang ulama, semisal jadi lampu merah di depan nanti ada ustaz, ketika lampu merah nunggu lampu hijau. Ya, nunggu lampu hijau. Tahu-tahu dengar lagi motor ustaz lewat, surut, nerobos lampu merah. Ustaz Sukri itu, apa nerobos lampu merah? Langsung, awak ustaz, awak ngomong tak boleh, awak jadi contoh, awak. Sudah anggap beda nyinggung. Berikanlah uzur tu, mungkin ustaz tu buru-buru, mungkin ustaz lupa nak terjingak dengan lampu hijau, mungkin pasanglah, mungkin 1000 mungkin. Jangankan sama kawan macam itu kalau baca kita. Ya, kalau baca sama kawan seperti itu. Nah, kita tak tahu. Kadang-kadang benar-benar suudzon kita salah. Ya. Kita nyangka betina itu siapa. Ya. Kita ni tak tahu tentang hal ihwal guru kita punya dolong susun. Dolong susun. Dolong susun itu dolong susuan. Hukumnya mahram. Kita tahu nih ustaz tu cuma punya dolong Cina 2. Fulana sama fulana. Bininya si fulana. Tapi aku nengok kemarin ustaz semobil sama turun bareng masuk gedung ini sama betina lain. Aku tahu ustaz tu bini sikok tu lah, Cik Nila tu lah. Ya. Dulunya Cik Mina, Cik Laila. Mana betina ni siapa ni? Oh, ustaz ni selingkuh. Jauh ni kan. Tanya dulu, siapa tahu bini kedua dia? Dia punya ustaz ternyata siapa? Susonan. Dulu susonan mahram. Kita tak tahu suudzon cepat. Sama siapapun tak boleh, apalagi sama guru. Ini ustaz makan tap tup makan banyak. Ustaz ngajar kita makan dikit, awak makan banyak ustaz. Tahu dia tinggal apa? Tak tahu, sudah tutup buku. Jangan panjangkan pikiran yang kotor. Jangan memandang itu sesuatu yang salah dibiarkan. Kita yang rusak nanti. Kita tak tahu. Mungkin ustaz tadi itu pengen menyenangkan hati sahibul bait.
Si Ibu ini senang nih. Kalau dia Ustaz tadi makan banyak. Ya. Mungkin Ustaz ini tahu benar kalau sahabat ini rezekinya halalan toy. Iya, sehingga dia makan banyak untuk niat syifa. Paling boleh mungkin ini kedoyanan Ustaz. Selesai. Kalau doyan makan banyak, wah wajar. Tapi kan tidak lihat setiap hari makan seperti itu kan. Manusia ikhwan. Ada kali yang mendapat sesuatu yang disukai dia sampai lupa. Berikanlah udzur, selesai. Mungkin Ustaz ini kedoyan selama tidak ketemu mungkin dengan makanan ini. Jangan sampai kita biarkan diri kita bersangka buruk. Yang Ustaz minum tangan kiri, Ustaz minum tangan kiri. Sudahlah, jangan kita nangkis gini. Mungkin Ustaz lagi lupa, tak sengaja terlaju, selesai. Maka kita berdoa tadi, ya Allah jangan sampai terjenguk aib guru kita. Ya. Wala yusi'ud dhanna bihi fi af'ali dhahira munkaratun indahu. Jangan kau tampakkan kau tak suka, tak senang dengan perbuatan dia tadi itu. Bahwa a'lamu bi asrar, karena dia lebih tahu apa tujuan maksud dari perbuatannya tadi. Ya. La ilaha illallah. Wal yadhkur inda dzalika qaula Musa lil Khidir alaihi salam. Contoh, beliau kau lihat bagaimana Khidir alaihi salam saat menjadi guru buat Nabi Allah Musa. Nabi Musa datang minta dijadikan murid belajar Nabi Allah Khidir. Kata Nabi Khidir, "Usahlah, aku nak melok jalan, aku sambil belajar." Sudah lagi kau tak sanggup. Tidak, aku bakal sanggup katanya. Aku bakal, tapi sudah dengan cara apa yang kau jenguk aku pegawai aku, jangan kau bantai, jangan kau cegah, kau jenguk baik. Siap, kata Nabi Allah Musa. Begitu pertama kali naik kapal, jenguk kapal tadi itu sudah berjalan, kapal beneran bagus. Tahu-tahu di tengah lautan dibolongi, diusahkan, diburuk ke kapal itu. Protes Nabi Musa, apa mungkar ini? Gawe Nabi Khidir ini mungkar. Kapal bagus-bagus, layarnya digobeknya, tiangnya dipatahkannya, papannya diburukkannya, pokoknya dibikinnya kapal jadi buruk. Mungkar. Tapi Nabi Musa protes. Apa kata Musa? Qala akhrajtaha litughriqa ahlaha laqad jita syai'an imrah. Engkau merusak kapal ini, kau pengen kapal ini tenggelam, pengen penghuninya tenggelam, dapat musibah. Kata Nabi Musa kepada Nabi Allah Khidir. Nah, karena ngomong sama kau, jangan kau ngomong, diam. Kau tak tahu urusannya. Minta maaf, tidak kuulangi jadi Musa. Lewat lagi ketemu sampai darat, enggak ada budak kecil, dibunuhnya oleh Nabi Allah Khidir. Dia lebih fatal lagi. Ngingkari Nabi Musa. Dia lupa Nabi Musa saat itu. Karena ghirah, kecemburuan beliau dengan suatu kebatilan, pengen mencegah yang robat, dia lupa kalau yang melakukan adalah Nabi Allah Khidir. Kalau orang biasa harus kita ingkari, ikhwan. Tapi Nabi Allah Khidir dalam posisi ini guru kita, bukan guru-guru biasa, bukan guru yang memang kita yakini itu guru yang istiqamah, guru yang baik, guru yang benar. Nabi Allah Khidir membunuh bayi tadi. Tes musuh. Apa dosa budak kecil itu sampai kau bunuh? Kau jangan galak bertanya. Diam. Sampai terakhir masuk kampung dalam keadaan lapar, haus, berharap kalau ngedok rumah satu, rumah dua, kata yang galak nerima jadi tamu. Nak bertamu mengharap dapat makan minum, tak kata yang nerima. Sampai mendumel, ngutuk, orang kampung kata yang baik, kata yang nak nolong, kata yang peduli. Subhanallah, ketika mereka sedang istirahat, Nabi Allah Khidir melihat ada dinding rumah yang hampir roboh. Lalu ngajak Nabi Musa, yuk kita benahi dinding rumah ini. Protes Nabi Musa. Apa gawe untuk apa menarik dinding rumah kampung kata yang baik? Dapat upah apa tidak juga menarik dinding rumah ini. Nah sudah, terakhir ini bisa kita habis ini, kata Allah ini. Baru dijelaskannya. Nah sir rahasia ini kita tidak tahu. Nabi Musa waktu itu belum tahu. Dijelaskan Nabi Allah ini, kapal itu rusak. Kenapa? Karena di depan sana ada kapal bajak laut. Yang mana kapal bajak laut itu kalau nyengok ada kapal belagak pasti dirampoknya. Tapi kalau nyengok kapal itu buruk, lewat baik. Baru berdoa Nabi Musa. Lalu dijelaskan mengenai bayi tadi, anak kecil tadi. Nabi Allah ini dapat marifat dari Allah. Kalau bayi ini besar bakal berbuat durjana kepada orang tuanya. Sebelum itu terjadi, maka dengan perintah Allah dibunuh budak ini. Baru tahu. Lalu mengenai dinding rumah tadi,
Kenapa dibaguskan? Kenapa ditegakkan? Padahal orang kampung itu jahat kalau udah kata mau menerima mereka, memberi makan. Maka turunlah ayat menjelaskan ini dinding adalah bekas rumah seorang yang soleh. Yang mana di bawah pondasi dinding yang rubuh ini ada harta karun milik bapaknya, milik orang tuanya, untuk 2 anak yatim. Maka Allah pengen jaga harta ini jangan sampai kejinguan orang. Aku diperintahkan untuk membangun dinding lagi biar ada kejinguan. Sampai kaki anak yatim itu datang ngambil barang ini. Oh, baru tahu. Nah, kita tak tahu. Banyak hal-hal yang mungkin kadang-kadang ikhwan, apalagi kalau kita ketemu orang-orang soleh, ya orang-orang sudah levelan derajat waliullah, solehin, mugarrab. Kadang nyuruh kita sesuatu yang tidak nyambung dengan nalar dan akal pikiran kita. Bahkan dengan sesuatu yang mungkin menurut kita mukhalafah sunnah, bertentangan dengan sunnah. Tapi ketika itu kita yakin guru kita bukan orang sembarang, orang yang kita yakini kesolehan, kebenaran, istiqomahnya, maka pejam ke mata, lakukan apa yang mereka suruh. Seperti antum masih ingat cerita tentang Habib Alwi Bahsin, ma'alim neng yang pernah nyuruh muridnya almarhum Abah Alwi yang baru meninggal mungkin 3 bulan 4 bulan lalu, disuruh ngerokok di depan beliau. Mungkar ini nih, ngerokok tidak pantas apalagi depan beliau. Karena disuruh guru tadi, ya sudah marhaba nyulat rokok. Setelah kejadian selesai baru dijelaskan ngapo disuruh ngerokok tadi. Nah, cerita itu antum sudah pernah dengar. Ya, tentang bagaimana Habib Alwi tadi itu terbuka hijabnya dengan asap rokok itu tertutup hijabnya. Wahal kata ikhwan rahmatullah. Banyak lagi hal-hal yang mungkin kita tidak tahu. Cuma ini banyak cerita tentang ini. Kemana cerita ke sekarang juga tidak boleh cerita banyak tentang karomah min lagi. Benar zaman ini zaman banyak mengingkari karomah. Takut lagi orang itu mengingkari, oi hati, oi madai, oi sak cerita nambahi. Nah, akhirnya orang itu celaka kaki. Ya, kalau sama kamu ini sebenarnya kalau dengan cerita karomah percaya kalau. Cuma ini kan lewat media nih ada yang anti karomah. Ya, dengan cerita kita tentang karomah aulia, dia mengingkari. Nah, mengingkari karomah aulia itu naudzubillah min dzalik berbahaya, apalagi sampai nambahin nyaci pula. Banyak ikhwan karomah aulia itu. Ya, bahkan sampai sifatnya mukhalafah, mungkar itu mukhalafah wajib. Ada yang meninggalkan sholat Jumat. Ternyata ada alasan-alasan yang khusus yang mereka dapatkan. Ya, cuma kalau kita buat cerita ini kaget jadi fitnah pula. Ya, wah bodoh mustahil, tak masuk akal, bid'ah. Ya, tapi kalau cerita dukun, santet pacak ngirim santet masuk ke perut orang, percaya dia. Ya, kalau cerita karma aulia bisa mengeluarkan santet dari perut orang, dia tak percaya. Inilah aneh manusia. Ya, ada orang santet, telur ngirim santet masuk jarum, telur busuk, paku, juput manusia. Hak nyatanya memang ada niat. Percaya dia. Kita cerita ada seorang wali, seorang soleh yang menyembuhkan cuma dengan diusap pakai telur, di usah-usah di perut orang yang kena santet tadi. Lalu pas itu telur dipecahkan, mentunya ulet, jarum, darah, segala macam. Wah, mustahil, banyak nonton film ini. Ini banyak film nonton film santet jadi. Nah, kan dukun dia percaya, karamah wali dia tak percaya. Memang kita zaman ini zaman fitnah. Ya, tapi tidak ada halangan kita nak menceritakan yang wajar. Jangan yang pula yang aneh-aneh ni. Walaupun banyak karamah aulia itu yang mencapai sesuatu yang benar-benar tak bisa kita cerna dengan akal. Tapi hak memang itu ada. Ya. Jadi kita saksikanlah zaman sekarang zaman fitnah. Ya. Mungkin ada hal-hal yang boleh kita ceritakan tentang karamah itu, tapi mungkin ada hal-hal yang kita tahan dulu karena banyak orang yang mungkin bukan apa kesian dia itulah. Yang mengingkari kewalian, mengingkari karamah aulia, bagi dia yang justru mendapatkan keburukan atau kecelakaan. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Fadhal adzan insya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbah taghfir li kulli hawla wastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa والأهل والإخوان وسائر الولدان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي أسمع فلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله بكل سنة صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تكسي الصبح والحمد لله